Intravenous anesthetics, they are the fast, some are fast inducers, others are slow inducers. Instead of mask giving gaseous form or liquid form of anesthetic, we now push the drug through IV intravenously, and within seconds the patient will get unconscious. Why IV drugs? They're faster than inhalation, they don't need vaporizer, they're used for induction. And the examples are thiopental, methotrexate, propofol, and etomidate. They are the fast inducers. Thiopental, methotrexate, they are barbiturates, and propofol, etomidate, they are non-barbiturates. Next, thiopental, the drug enters into your vein. Within one circulation, in 1 minute, your brain shuts down. That is the power of thiopental. It is important drug during our exam also. What happens? It is highly lipid soluble. It will cross the blood-brain barrier fast, and the patient will get unconscious quickly. Drug leaves your brain. It goes to fat and muscle. So effect ends fast because redistribution is occurring. So its effect is ending fast. Recovery is due to redistribution and not metabolism. What are its advantages of thiopental? Rapid induction, reduced cerebral metabolism and intracranial pressure. Used in brain edema, tumors. Disadvantages: there is no analgesia. So most important disadvantage of thiopental, it can be induced fast. The patient is going into unconsciousness fast, but analgesia, the sensation of pain, is still there. So we must combine an analgesic along with thiopental. So no, it will not do muscle relaxation. Respiratory depression it will cause. Recovery effects, what will be they? So there will be delirium, shivering, porphyria, precipitates acute intermittent porphyria. What thiopental? Okay, pental is porphyria. Okay, and extravasation, it is highly alkaline thiopental, pH 11, it will cause tissue damage when it will get extravasated. So thiopental, it is fast in, fast out via redistribution. There are some disadvantages. Those are no analgesia. Then most important is no analgesia, no muscle relaxation. Then recovery effects, it will cause porphyria, P for pental, P for porphyria, and it will cause tissue damage because its pH is alkaline, highly alkaline. Next, let us see methotrexate. It is similar to thiopental, but it has got shorter half-life. It's faster recovery is there, जो फास्ट काम करते एकदम, बट रेस्टलेसनेस, कफिंग हे कॉज करतो, त्यामुळे इट इज लेस प्रेफर. सो टिल नाव वॉट वी हॅव ऑल सीन, एनफ्लुरन, आयसोफ्लुरन, डेसफ्लुरन, सिओफ्लुरन, DISH आणि E. सो हे सगळे पाहिले, ह्याचे आपण पर्टिक्युलर यांचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज पाहिले. हे सगळे इनहेलेशनल एजंट्स होते आणि याच्यामध्ये हे सगळे लिक्विडवाले फॉर्म्स आहेत. ठीक आहे. IV एनेस्थेटिक्समध्ये आपण थिओपेंटल आणि मिथोट्रेक्सेटल बघितलं. थिओपेंटलचं रॅपिड इंडक्शन होतं, रिडिस्ट्रिब्युशन इथे रिकवरी देत होतं. ते ब्रेन एडिमा, ठीक आहे, लक्षात ठेव. थिओपेंटल जे आहे, थिओपेंटल, तर ते ब्रेन एडिमामध्ये देतो आपण. आणि त्याचं कॉन्ट्राइंडिकेशन porphyriaच्या पेशंटमध्ये ज्यांना आपल्याला ॲनेस्थेशिया द्यायचं त्यांच्यामध्ये आपण हे देत नाही थिओपेंटल. त्याच्या वाईज थिओपेंटल अल्ट्रा शॉर्ट acting. What is coronary still phenomenon? Why is sevoflurane preferred in children? शेव म्हणलं होतं ना, लेकर शेव करत. Why is enflurane contraindicated in epilepsy? कारण ते सिरियस कॉज करतं. Why is thiopental used in brain tumors? त्याचे सगळ्यांचे मी आन्सर्स काढते, वाचते आणि सांगते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी सगळ्यात जास्त कोणत्या क्वेश्चनसाठी इंटरेस्टेड आहे माहिती का? म्हणजे माहिती त्यापासून चालू करू. एनफ्लुरन आपल्याला माहिती काय करतं, CNS एक्साइटेशन करतं, सीजर कॉज करतं. त्याच्यामुळे आपण एपिलेप्सीच्या पेशंटमध्ये हे देत नाही. नंतर जे थायोपेंटल आहे तर ते ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल एडिमामध्ये का बरं देतो? तर ब्रेन ट्यूमर जेव्हा होतं तेव्हा इन्क्रीज ICP होतं आणि थायोपेंटल दिल्यानंतर ते सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सिजन जे आहे ते कमी करणार. मग ब्रेन नीड्स लेस ब्लड. म्हणजे काय म्हणते की थायोपेंटल दिलं तर ब्रेनचं जे ऑक्सिजन डिमांड आहे ते कमी होणार. मग ब्रेन नीड्स लेस ब्लड. देन सेरिब्रल वासोकन्स्ट्रक्शन अकर्स. सेरिब्रल ब्लड फ्लो इट डिक्रीजेस. ॲज अ रिझल्ट देर विल बी डिक्रीज्ड ICP, हेन्स युजफुल इन सेरिब्रल एडिमा, ट्यूमर आणि न्यूरोसर्जरी. सो बेसिकली इट इज डिक्रीजिंग द सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सिजन. हे अजून एकदा बघून घेतो. थायोपेंटलमध्ये जा आणि त्याच्या ॲडव्हान्टेजमध्ये इट रिड्युसेस द सेरिब्रल मेटाबॉलिझम अँड ICP. ओके, रॅपिड इंडक्शन करतो. ओके, देन नेक्स्ट इज शेव का मुलांना आवडते कारण की जे शेव आहे ना तर ती नॉन पंजंट असते, वास घालणं आहे त्याचा. नंतर स्मूथ इझिली खाऊ शकतो, म्हणजे सिओफ्लुरन आहे ना, स्मूथ इंडक्शन आहे, रॅपिड ऑनसेट आहे, पटकन शेव उचलली की खाल्ली. देन लेस हेवी इरिटेशन आहे, डायरेक्ट पोटात जाणार, काही घशाला त्रास नाही. बेटर ॲक्सेप्टन्स बाय चिल्ड्रन. सो बेस्ट इनहेलेशन इंडक्शन एजंट इन पीडियाट्रिक्स इज सिओफ्लुरन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणते आपल्याला, कोरोनरी स्टील फिनॉमिनन काय, की आपलं जे आपली युजली काय असतं की आपल्या हृदयात एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी असते, पण त्या हृदयाला वन पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरी आहे. कोरोनरी स्टील फिनॉमिनन, हार्ट आहे एक नॉर्मल आर्टरी आहे आणि एक पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरी आहे. सो जे आयसोफ्लुरन असतं ते वासोडायलेशन कॉज करतं. तर नॉर्मल तर ब्लड वेसल आपली डायलेट मोर होणार आहे, पण द ब्लड फ्लोज प्रेफरेन्शियली देअर. सो इस्चेमिक एरियाज दे रिसीव इवन लेस ब्लड अँड दिस स्टीलिंग अवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द डिसीज्ड एरिया इट इज कॉल्ड एज कोरोनरी स्टील फिनॉमिनन. ॲज अ रिझल्ट दॅट इज मायोकार्डियल इस्चिमिया अँड अँजायना मे वर्सन. ठीक आहे, तर हे आयसोफ्लुरन वासोडायलेशन करेल आणि त्या केसमध्ये जिथे की एक आर्टरी चांगली आहे आणि एक आर्टरी ब्लॉक्ड आहे त्या केसमध्ये वासोडायलेशन करून ते अशा ठिकाणी चांगल्या आर्टरीजवळच ते ब्लड फ्लो करेल. त्याच्यामुळे जे ब्लॉक्ड आर्टरी होती ना तिथला जो एरिया होता तर तो मोर इस्चिमिक बनेल. ठीक आहे. नेक्स्ट काय म्हणतं हे की वाईज थायोपेंटल अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग. तर ते हायली लिपिड सॉल्युबल आहे, लवकर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करणार, लवकर ब्रेनमध्ये जाणार आणि विदिन सेकंड्स आपल्याला अनकॉन्शियसनेस देणार. बट देन ड्रग रॅपिडली लिव्स द ब्रेन अँड रिडिस्ट्रिब्युट्स. म्हणजे जेवढ्या फास्ट इंडक्शन करते तेवढ्याच लवकर ते रिकवरी पण करते. तर मग टर्मिनेशन ऑफ ॲक्शन हे लवकर आहे, त्यामुळे अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग ड्रग आहे हा. तर ठीक आहे, नेक्स्ट गोष्ट बघायची तर GA पार्ट 3. आता 2 तर ड्रग झाले, बाकी 2 आहेत, मिथोट्रेक्सेट, थिओपेंटल आणि बाकी इटोमिडेट राहिलं आहे. नंतर प्रोपोफॉल, इटोमिडेट आणि ते बेन्झोडायझेपाईन्स आणि केटामाइन बघायचे. ठीक आहे, मला वाटतं मी ना असं उलटं जावं म्हणजे मला अशी मजा येईल. आणि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन तर पाहिलं होतं मी. सो मी काय करते आता जरा उलटं जाते.
काय करते आधी मी पाहते. हां, किटामाइन कसं असतं बघ, आपण व्यवस्थित लाईनीत जाते. सो मिथॉक्सिटाल आणि थायरोइड झालं. नेक्स्ट बघायचं प्रोपोफॉल. तर इट इज अ स्विच ऑफ द कॉर्टेक्स स्मूथली. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्समध्ये कॉन्शियसनेस सेंटर असतो. प्रोपोफॉल जे आहे गाबा एचं इन्हिबिशन वाढवतो. त्याच्यामुळे न्यूरॉन्स ना ते लेस एक्साइटेबल बनतात, ते सायलेंट बनतात आणि कॉन्शियसनेस फेड होतो. तर काय होतं आपल्यामध्ये की विदिन 30 सेकंड्स पेशंट झोपून जातो स्मूथली, नो एक्साइटमेंट फेज, रिकव्हरी इज फास्ट. म्हणजे लगेच ते पेशंट नॉर्मलाइज होणार. इम्पॉर्टंट फॉर डे केअर सर्जरी अँड व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोफॉल. ते दूध देणारे वाले जे नॉन बार्बिट्युरेट होतं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दॅट. नेक्स्ट इज वाय सो फास्ट रिकवरी, कारण की रिडिस्ट्रिब्युशन करेल, ब्रेनला लीव करेल, दुसऱ्या फॅट मसलकडे जाईल, मेटाबॉलिझम लिव्हरमध्ये करेल. सो ब्रेन वेक्स अप क्विकली. आणि स्पेशल प्रॉपर्टीज काय आहेत ह्या प्रोपोफॉलचे, तर ते एनर्जेसिया, लॉस ऑफ पेन सेन्सेशन नाही करणार, मसल रिलॅक्सेशन नाही करणार. ठीक आहे, याच्यासाठी हे एनर्जेसिया मसल रिलॅक्सेशनसाठी आपल्याला ॲडिटिव्ह ड्रग्स द्यावे लागते. अँटी एमेटिक प्रॉपर्टी आहे याची. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता हे दूध दिले, कसं दूध दिलं की उलटी न यायचं दूध दिलं. नंतर ॲडवर्स इफेक्ट काय ठीक आहे, उलटी न यायचं दिलं. ठीक आहे, याचे ॲडवर्स इफेक्ट्स काय की हे पेरिफेरल ब्लड वेसल्सला डायलेट करून आपलं ब्लड प्रेशर कमी करणार, हार्ट स्लो डाऊन करणार, ब्रॅडिकार्डिया करणार, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करणार, ज्याने की ॲपनिया होणार. नंतर स्लोली पेशंट स्लीपी, हायपोटेन्सिव आणि त्याचं स्लो हार्ट बनतं. सो प्रोपोफॉल प्लीजंट स्लीप, फास्ट वेक आणि लो वॉमिटिंग. ठीक आहे, प्लीजंट स्लीप आहे, लवकर उठणं आणि लो वॉमिटिंग. नंतर इटोमिडिएट पण आपण काय बघितलं होतं ते तो निंजा त्या बाबीला डेटला जन्म होतो. सो इट इटोमिडिएट सेम कॉर्टेक्समध्ये काम करणार, स्लीप इंड्यूस करणार, मिनिमम कार्डिओव्हास्क्युलर आणि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉल्स करणार. आणि सो इमॅजिन शॉक पेशंट आहे, हायपोव्हॉलेमिक शॉक, त्याचा बीपी लो आहे. सो यू चूज इटोमिडिएट. तर इटोमिडिएट काय करेल त्याला काय करेल, कारण की तो मिनिमल कार्डिओव्हास्क्युलर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिला, त्यामुळे आपण इटोमिडिएट चूज केलेला आहे. तर जेव्हा आपण डेटला जातो तेव्हा आपलं जे आहे एक आपल्याला समाधान भेटतं, त्याच्यामुळे आपण शांत असतो. ठीक आहे, वाय नॉट पॉप्युलर, पेन ऑन इंजेक्शन आहे, इंजेक्शन देताना पेन आहे, इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स होतात, नॉझिया वॉमिटिंग होतं. प्रोपोफॉल जे आहे अँटीमेटिक होतं, पण इथं जे आहे इटोमिडिएट, त्याच्यामध्ये नॉझिया वॉमिटिंग होते. मोस्ट इम्पॉर्टंट काय की ते काय ब्लॉक करतं. ठीक आहे, आयनामध्ये असले प्रश्न विचारतात. तर हे जे आहे ना ते 11 बीटा हायड्रॉक्सिलेज आणि 17 अल्फा हायड्रॉक्सिलेज पण कोणते 11 बीटा 17 अल्फा, 11 बीटा 17 अल्फा ह्यांना हे ब्लॉक करणार. त्याच्यामुळे कॉर्टिसॉल कमी करणार, ह्या एन्झाईम्सला ब्लॉक करून हे कॉर्टिसॉल कमी करणार. आणि त्याच्यामुळे सो नो लॉंग इन्फ्युजन ॲड्रेनल सप्रेशन. काय म्हणतं काय की बाबा हे सो इटोमिडिएट इट हिमोडायनॅमिकली स्टेबल बट सप्रेसेस कॉर्टिसॉल. हे जे आहे ना कॉर्टिसॉलला सप्रेस करते, कारण की ॲड्रेनल सप्रेशन होतं. त्याच्यामुळे आपण याचं लॉंग इन्फ्युजन नाही द्यायचं, कारण की आपलं ॲड्रेनल सप्रेशन होईल, आपलं कॉर्टिसॉल कमी होईल. सो इटोमिडिएट इट इज इक्विव्हॅलेंट टू हिमोडायनॅमिकली स्टेबल बट इट विल सप्रेस युअर कॉर्टिसॉल बाय ब्लॉकिंग दिस एन्झाईम्स. ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट काय बघायचं आता आपण, नेक्स्ट बघायचं बेन्झोडायझेपाईन्स. आता आपण ना फास्ट इंड्युसर्स बघितलं, आपल्याला स्लो इंड्युसर्स बघायचे. आणि ते कोणते आहेत, लिम्बिक सिस्टममध्ये जे मेमरी वाले ठिकाण असतं, ॲमिग्डाला, हिपोकॅम्पस ते आणि कॉर्टेक्स, या ठिकाणी बेन्झोडायझेपाईन्स काम करतात. आपल्याला माहिती जे गाबावालं रिसेप्टर असतं, गाबा ए रिसेप्टर असतं, तर तिथल्या त्या क्लोराइड चॅनलला त्याचं फ्रिक्वेन्सी वाढवतात हे बेन्झोडायझेपाईन्स. ठीक आहे, तर हे काय करणार, सिडेशन करणार, मसल रिलॅक्सेशन करणार आणि अँटेरोग्रॅड ॲम्नेशिया करणार. ठीक आहे, अँटेरोग्रॅड ॲम्नेशिया म्हणजे पुढे काय होणार आहे ते तुम्हाला लक्षात राहणार नाही. आणि याच्यामध्ये 3 ड्रग लक्षात ठेवायचे, डायझेपॅम, लोराझेपॅम आणि मिडाझोलम मोस्ट यूज असतं. तर वॉटर सॉल्युबल आहे मिडाझोलम, लेस इरिटेशन कॉज करतो, फास्ट ट्रान्सिट आहे आणि शॉर्ट हाफ लाईफ असतो. याचे लिमिटेशन्स काय, पुअर एनर्जेसिया. आपण सिडेशन, मसल रिलॅक्सेशन, ॲम्नेशिया बघितलं, पण हे एनर्जेसिया करत नाही, पेन तरी पण फील होतं पेशंटला बेन्झोडायझेपाईन दिल्यामुळे. त्यामुळे ऑलवेज कंबाईन विथ ओपिओइड और N2 नायट्रस ऑक्साईड. नंतर पेशंट आहे असा अवेक बट ठीक आहे, जागा आहे, शांत आहे, डझंट रिमेंबर प्रोसिजर, दॅट्स वाय यूज्ड. अरे यार, वर्स्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन. ठीक आहे, तर दॅट्स वाय आपण असं पेशंट बघितलं होतं, अवे काही काम आहे त्याला, प्रोसिजर लक्षात नाही राहिली. दॅट्स वाय यूज्ड इन, दॅट्स वाय आपण जे इटोमिडिएट आहे इट इज यूज्ड, सॉरी बेन्झोडायझेपाईन जे आहे इट इज दॅट्स वाय यूज्ड इन एंडोस्कोपी, कॅथ लॅब आणि मायनर प्रोसिजर. असे छोटे छोटे प्रोसिजर असतात ना, त्याच्यामध्ये मिडाझोलमला यूज केलं जातं. मिडाझोलम ते सगळं लक्षात नीट ठेव. सो बेन्झोडायझेपाईन्स ॲम्नेशिया किंग आहे आणि एनर्जेसिया पुअर आहे, ऑलवेज रिमेंबर. बेन्झोडायझेपाईन्स जे तुमचे मॉन्क्स आहेत ना, ते तुमचं दर्द तर कमी नाही करणार, पण ते तुम्हाला दर्द जो आहे ना तो विसरायला मदत करणार. तो विसरणं सोपं आहे, पण ते दर्द कमी नाही झालेलं तुमचा. ठीक आहे, तेव्हा जे किटामाइन आहे, किटामाइन आता नेक्स्ट मॅजिकवाला ड्रग होता, तो स्पेशल त्याचं काम करत होता. सो ड्रीम लाईक डिसोसिएटिव्ह ते ॲनेस्थेटिक होतं. सो ड्रीम लाईक डिसोसिएशन करतो. इमॅजिन समथिंग कम्प्लिटली डिफरंट. आता आपण फक्त कॉर्टेक्समध्येच नाही, तर कॉर्टेक्स अलॉंग विथ लिम्बिक सिस्टममध्ये आहोत. लिम्बिक सिस्टम म्हणजे तुमचं इमोशनल सेंटर. आणि हे जे किटामाइन आहे ना, या दोघांना डिस्कनेक्ट करतो. कसं मेकॅनिझम, NMDA रिसेप्टरला ब्लॉक करतं. जे ग्लुटामेटचं जे रिसेप्टर होतं ना आपलं, त्याला ब्लॉक करतं. त्याच्यामुळे आणि ग्लुटामेट कसा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रान्समीटर होतं. तर मग एक्साइटेशन नसेल तर पेशंट डिसोसिएशन, माइंड सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी असं फील करतो. प्रोफाउंड एनर्जेसिया म्हणजे प्रोफाउंड लॉस ऑफ पेन सेन्सेशन, डोळे उघडे पण अनअवेअर. ठीक आहे, लिव्हिंग ड्रीमिंग स्टेट म्हणजे बसल्या बसल्या स्वप्नात जाणे आणि त्याला कोणताही त्रास, पेन नाही जाणवत. आणि याचे युनिक इफेक्ट काय, हार्ट रेट वाढला, बीपी वाढला, कार्डियाक आउटपुट वाढलं, सिम्पॅथेटिक ॲक्टिव्हिटी वाढते. नॉरएपिनेफ्रिन नॉट रिअपटेकन, नॉरएपिनेफ्रिन जर रिअपटेक नाही होते तसंच काम करतं, त्याच्यामुळे सिम्पॅथेटिक ॲक्टिव्हिटी सगळी वाढलेली आहे. नंतर याचे कॉन्ट्राइंडिकेशन्स कसे आहेत, हायपरटेन्शन, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, रेस्ड ICP, सिझोफ्रेनियामध्ये आपण हे किटामाइन देत नाहीत. ठीक आहे, रिकव्हरी फेनॉमेनन म्हणजे एमर्जन्स डेलिरियम, नाईटमेअर्स, कन्फ्युजन, प्रिव्हेंट विथ डायझेपॅम, मिडाझोलम. नंतर स्पेशल युजेस ऑफ किटामाइन शॉक पेशंटमध्ये, ॲस्थमामध्ये, कारण ते ब्रॉन्कोडायलेटर म्हणून काम करेल. सो किटामाइन जे आहे ना डिसोसिएटिव्ह आहे, ॲनॅल्जेसिक आहे आणि बीपी वाढवणारं आहे.
आता आपल्याला 3 नवीन गोष्टी बघायच्या आहेत. नवीन म्हणजे अशा स्पेशल गोष्टी बघायच्या आहेत. आता आपले ड्रग्स बघून झालेत. नेक्स्ट आहे न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, बॅलन्स्ड एनेस्थेशिया आणि हे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. आपण हे वाला जे आहे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हे बघितलं. आता आपल्याला फक्त 2 गोष्टी बघायच्या राहिल्या. दॅट इज न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया. न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसियामध्ये काय असतं की पेशंट कॉन्शियस आहे. न्यूरोलेप्ट म्हणजे त्याचं न्यूरॉन त्याचं ब्रेन ठिकाणावर आहे, म्हणजे कॉन्शियस आहे, काम आहे, पेन फ्री आहे. आणि एनाल्जेसिया म्हणजे पेन फ्री असणं. सो कॉम्बिनेशन आपण आणि ना याच्यामध्ये आपण कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देतो. एक ओपिओइड पेंटानाइल देतो जे की एनाल्जेसिक आहे, आणि एक डोपामिन D2 ब्लॉकर देतो ज्याचं नाव आहे ड्रोपेरिडॉल जे की सिडेशन करणार. ठीक आहे, तर असं एक ड्रग, असे 2 ड्रग मिक्स द्यायचे. एक तर आपलं पेन सेन्सेशन कमी करणार आणि दुसरे आपल्याला सिडेटिव्ह इफेक्ट मिळणार. ठीक आहे, तर आपले न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया होणार आहे. ठीक आहे, पेन फ्री कोणामुळे होतं आपण एनाल्जेसिकमुळे, आणि सिडेशन का बरं आहे आपल्यामुळे, कारण की कोणामुळे तर ह्या कॉन्शियस काम का होतं आपण, कारण की ड्रोपेरिडॉलमुळे. सो न्यूरोलेप्टवाला जो पार्ट असतो ना हा ड्रोपेरिडॉलमुळे आहे, आणि एनाल्जेसियावाला पार्ट जो आहे ना तो फेंटानाइलमुळे आहे. सो इंडिफरंट बट कॉपरेटिव्ह पेशंट असतो. सो याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स काय असतात, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होतं फेंटानाइलमुळे. जे एनाल्जेसिक आहे ते काय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करतं, क्यूटी प्रोलॉंगेशन करतं कोण ड्रोपेरिडॉल, आणि चेस्ट रिजिडिटी होते. दॅट्स वाय नाऊ आउटडेटेड. त्याच्यामुळे हे दोघं आउटडेटेड आहेत. एवढं सगळं सांगितलं आणि शेवटी हे म्हणले की आउटडेटेड वाय. नेक्स्ट इज बॅलन्स्ड एनेस्थेशिया. याच्यामध्ये आपण सगळ्यात आधी चॅप्टरच्या आधी बघितलं होतं की एक ड्रगचा इफेक्ट एवढा नसतो, तर आपल्याला 2-3 म्हणजे मिक्सचर ऑफ ड्रग द्यावे लागतात. सो यूज मल्टिपल ड्रग्स टू अचीव स्लीप, एनाल्जेसिया आणि मसल रिलॅक्सेशन. त्याच्यासाठी टिपिकल कॉम्बिनेशन कोणकोणते आहेत, थायोपेंटल किंवा प्रोपोफॉल हे अनकॉन्शियसनेस करणार होतं. ओपिओइड एनाल्जेसिया कॉज करतं, मसल रिलॅक्सेंट यूज करतो पॅरालिसिससाठी, आणि इनहेलेशनल एजंट आपण मेंटेनन्ससाठी देत असतो. लोअर डोस जेव्हा असतो तेव्हा साईड इफेक्ट कमी असतात. ठीक आहे, तर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आपण सगळे बघितले होते, तर एकदा नाव बघून घ्या. अँटी एन्झायटी, ओपिओइड, अँटीकोलिनर्जिक, अँटी एमेटिक, ॲसिड रेड्युसर आणि स्पेशल ड्रग डेक्समेडेटोमेडिन. हे काय करतो, एनेस्थेटिकची रिक्वायरमेंट कमी करतो. सो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन सगळं काही पाहिले होते. या प्रकारे हा आपला चॅप्टर जो आहे तो समाप्त झालेला आहे.